اگر آپ تکلیف کی بات کریں گے تو عورت کا دل بہت نرم ہوتا ہے، تو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، شاید میں سو بھی نہیں پاتی ہوں، ایسی کہانیاں بھی آتی ہے۔ رونا تو کیا، آپ آنسوؤں کو رونا نہ کہ ایک دل بھی روتا ہے۔ پہلے کی فیلنگس یہی تھی کہ بس ماں باپ کی خوشی تھی اس لیے شادی کر لی، پھر اس کے بعد شادی ہوئی تو 2 منتھ ہی ہوئے اور پتی مارنے لگا مجھے، پھر میں برداشت کرتے کرتے بھی کتنا کرتی، آخر میری برداشت ٹوٹی اور میں پھر یہاں پر میم کے پاس آئی اور طلاق لینے کا میں نے سوچا۔ 16 سال ان کی عمر ہے، نہ یہ مینٹلی میچور ہے اور نہ یہ فزیکلی میچور ہے۔ یہ ننھا سا پیارا سا بچہ ہے ہمارے پاس، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بس صرف 2 مہینے کا ہی ہے اور یہ بھی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے۔ ان کی سٹوری بتانا ابھی شروع کی تو ان کے بیٹے نے رونا شروع کر دیا۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں بس میرے کو صحیح رہے میرے ساتھ اور بچوں کو بھی سمجھے، خرچہ پانی بھی دے گھر میں۔ پھر کہوں گی، اتنا ظلم اور تشدد ہونے کے بعد ایک عورت کا یہی خواب ہوتا ہے کہ میں اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ رہوں۔ اتنے تشدد اور ظلم ہونے کے بعد بھی اس کی ایک ہی التجا ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں۔ ناظرین، تازہ ترین اپڈیٹ اور ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان حمزہ خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ بڑھتی ہوئی زیادتیاں جہاں ایک طرف فروغ پا رہی ہیں، دوسری طرف جو ہے قوم کی ایسی بیٹیاں بھی ہیں جنہوں نے ان قوم کی نادار اور ظلم کا شکار جو ہے بیٹیوں کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اسی طرح کی آج سٹوری جو ہے ایک ہم آپ کو اپنے خصوصی پروگرام میں دکھا رہے ہیں۔ کراچی کے شہر میں موجود ہیں، آئیں آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ کیسی ہے لکشمی، آپ ٹھیک ہے؟ آج ہم الدعا لیڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے یہاں سیف ہاؤس میں موجود ہیں۔ آئیں آپ کی ملاقات ایڈوکیٹ حمیرہ سے کرواتے ہیں۔ جی، یہاں کی تلخ حقیقتیں، تلخ کہانیاں ہمارے معاشرے میں جن کا آپ سامنا کرتی ہیں، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ خواتین کو پورا حق ہے اپنے فیصلے کرنے کا، اپنے جو ہے معاملات کو ڈیل کرنے کا، تعلیم اور دیگر شعبوں میں، لیکن اس طرح کے سیف ہاؤس یا دیگر اداروں کا جب ہم دورہ کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ بے زبان ہو جاتے ہیں، کوئی الفاظ نہیں رہتے کہ آپ بھی ایک ماں ہیں، ایک بہن ہیں، ایک بیٹی ہیں، تو کیا آپ فیل کرتی ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو سلام کروں گی حمزہ بھائی، اور یہ کہوں گی کہ مجھے دلی افسوس ہوتا ہے کیونکہ جس فیلڈ سے میں بلانگ کرتی ہوں، ایز اے پروفیشن جو میں ہوں، ایڈوکیٹ ہوں، تو میرے پاس ہزاروں ایسی خواتین آتی ہیں جن پہ ڈومیسٹک وائلنس یا چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ کے کیس آ جاتے ہیں، یا جن کو تشدد، جن کو ہراساں کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ شادی نہیں کی تو آپ کو مارا جائے گا، کاروکاری کے بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں۔ یقین کریں کہ میرا دل دکھتا ہے اس وقت کہ ہماری اسٹیٹ نے قانون تو اتنے بنا لیے ہیں، وومنس کے حقوق تو اتنے بتائے ہیں، وومنس کے لیے رائٹس تو اتنے بنائے، لیکن آج بھی ہماری سوسائٹی میں ان رائٹس، ان قانونوں کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے، نہیں ہو رہا عمل ان پہ، جس کی وجہ پہ یہ کیسز دن بدن بڑھتے۔ جیسے زنا کی آپ مثال لے لیں، آپ کو ہر روز سوشل میڈیا سے 5-6 لڑکیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا یہاں ریپ ہوا، آج اس کا یہاں ریپ ہوا، حالانکہ قانون اتنا سخت ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کے اندر سے خوف ختم ہو گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ قانونی ادارے ہم دیکھتے ہیں کورٹ میں کیسز، آپ خود ایک وکیل ہیں، ایک زنا کا کیس ہو، ایک تشدد کا کیس ہو، اس کو سالوں لگ جاتے ہیں لیکن وہ اس کا کوئی فیصلہ نہیں آتا۔ کیا آپ سمجھتی ہیں، کیا سجیشن دیں گی کہ کس طرح ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ صرف ایک ادارہ نہیں ہے، اس میں کافی سارے ادارے ہیں جو اس چیز کے ریسپانسبل ہے۔ جوڈیشری کی بات کروں، جہاں پہ جج بہت اچھا اور آنیسٹ ہوگا تو وکیل آپ کو اس کی کوتاہی نظر آئے گی، جہاں پہ وکیل اچھا ہوگا وہاں پہ آپ کو پولیس کی غفلت نظر آئے گی۔ تو میں چاہتی ہوں، میرا جو نظریہ ہے، مجھے جو نظر آیا ہے، کسی ایک ڈپارٹمنٹ کی غفلت نہیں ہے، یہاں پہ پولیس، جوڈیشری، ایڈوکیسی، ایون جو خود کمپلیننٹ بن کے آتے ہیں، بعض اوقات یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ شروع میں جب سوشل میڈیا پہ آپ ان کو اٹھاتے تو ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے کمپرومائز۔
کر لیا. تو اس میں کوئی ایک بندہ رسپانسبل نہیں ہے, بہت سارے ادارے مل کے اس میں رسپانسبل ہے, جس وجہ سے یہ کیسز سالوں سال چلتے ہیں اور لوگوں کو انصاف فراہم نہیں ہوتا. میرے ساتھ جو ہے رکاشا موجود ہے, ان کی اسٹوری میں بتاتی چلوں. ان کی اسٹوری یہ تھی کہ 2 مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی. شادی جو ہوئی تھی گھر والوں کی مرضی سے ہی ان کی شادی ہوئی تھی, لیکن 2 مہینے کے اندر ہی ان کے شوہر نے ان پہ بہت برا تشدد کیا. ان کو وہ ریسپیکٹ نہیں دے رہے تھے جو ایک بیوی کو دینی چاہیے. 16 سال ان کی عمر ہے, نہ یہ مینٹلی میچور ہے اور نہ یہ فزیکلی میچور ہے. تو اس حوالے سے میں کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی یہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں, جس کے سروائیور ایسی گرلز بنتی ہے جن کو سروائیو کرنا پڑتا ہے. شادی ایک بڑا فیصلہ ہے اور وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. جی رکاشا, آپ بتائیں کیا اسٹوری ہے, یہاں پہ آ کے آپ کو کیسا فیل ہوا ہے, کیا ایک زندگی ہے اور کیا پیغام دیں گی, کیا اپیل کریں گی گورنمنٹ سے؟ مجھے یہاں پر سیف فیل ہو رہا ہے اور میں یہاں پر بہت خوش فیل کر رہی ہوں, ایک آزادی فیل کر پا رہی ہوں میں یہاں پر. کوئی میسج دینا چاہیں گی لوگوں کو؟ میسیج یہی ہوگا میرا کہ بس اپنی چھوٹی عمر میں شادی نہ کریں, اتنی ایک میچور بنے, پڑھ لکھ کے کچھ کریں, اس کے بعد اپنی شادی کریں خود. آپ کی کیا اسٹوری ہے, کچھ آپ بتانا چاہیں گی, کیسے زندگی گزاری اور ابھی آگے کیا پلانس ہیں؟ پہلے کی فیلنگس یہی تھی کہ بس ماں باپ کی خوشی تھی اسی لیے شادی کر لی. پھر اس کے بعد شادی ہوئی تو 2 منتھ ہی ہوئے اور پتی مارنے لگا مجھے. پھر میں برداشت کرتے کرتے بھی کتنا کرتی, آخر میری برداشت ٹوٹی اور میں پھر یہاں پر میم کے پاس آئی اور طلاق لینے کا میں نے سوچا. لیکن میں یہی کہوں گی کہ اب بھی شادی نہ کریں, اپنا کچھ پڑھ لکھ کے کچھ بنے, اس کے بعد میچور ہو کے اپنی شادی کریں. ہم ان کو فلی سپورٹ کریں گے, ہمارا ساتھ ان کے ساتھ ہے. یہ ماشاءاللہ, لیکن اس کو بھوک لگی ہے, یہ بہت چھوٹا سا ہے اور بچے تو مجھے ویسے بھی بہت پسند ہیں. یہ ننھا سا پیارا سا بچہ ہے ہمارے پاس, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بس صرف 2 مہینے کا ہی ہے اور یہ بھی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے. ان کی اسٹوری بتانا ابھی شروع کی تو ان کے بیٹے نے رونا شروع کر دیا اور بہت دکھ بھری داستان ہے ان کی بھی. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر. کیسا آپ کا گزرا دن یہاں پہ؟ ایک اور وکٹم آپ کو نظر آ رہی ہے اور جس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ ایک بچہ نہیں, یہ 3 بچے ہیں. مجھے بتائیں کہ ایک وکٹم سے یہ 4 وکٹم ہو گئے, کہ ایک پہ تشدد ہوا, اس کے چکر میں ان کو گھر سے نکالا گیا. آج یہ ایک شخص نہیں, یہ 4 لوگ گھر سے بے گھر ہے اور ہم نے ان کو سہارا دیا. آج ان کو ہمارے پاس تیسرا دن ہے. ان کے شوہر نے بھی ان پہ تشدد کیا. تشدد, لفظ تشدد بتانے میں بہت چھوٹا ہے, لیکن یہ لفظ تشدد پورے خاندان, پوری زندگیاں تباہ کر دیتا ہے. مزید آپ اس کے زبانی سن سکتے ہیں اس کی کہانی. کیا بتائیں گے؟ میرے شوہر بچوں کا خرچہ بھی نہیں دیتے تھے, تشدد کرتے تھے, مار پیٹ کرتے تھے کہ نکلو گھر سے. اب میرا کوئی ہے بھی نہیں ادھر, میں کہاں جاؤں. پھر مجھے یہاں کسی نے بتایا کہ یہاں جگہ ملتی ہے, رہنے کی پناہ ملتی ہے, تو پھر میں ادھر آئی ہوں. اچھا, یہ بچے تینوں آپ کے ہی ہیں؟ جی میرے. اور آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ میرے شوہر گاڑی چلاتے ہیں ڈھولک. اس کے باوجود بھی وہ آپ کو خرچہ نہیں دے رہے تھے؟ نہیں. کسی اور کے ساتھ ان کا چکر تھا؟ نہیں, یہ تو نہیں ہے. پھر کوئی کسی خاندان والے نے کوئی پہل کی صلح کروانے کی یا کوئی چیز؟ نہیں, کوئی صلح ہی نہیں کرواتا تھا, بس بولتی تھی تو لڑائی جھگڑے بڑھتے چلے. اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اب آپ یہاں پر کب سے ہیں؟ میرے کو یہاں پر 4-5 دن ہو گئے. اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں بس میرے شوہر صحیح رہے میرے ساتھ اور بچوں کو بھی سمجھے, خرچہ پانی بھی دے گھر میں. پھر کہوں گی, اتنا ظلم اور تشدد ہونے کے بعد ایک عورت کا یہی خواب ہوتا ہے کہ میں اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ رہوں. اتنے تشدد اور ظلم ہونے کے بعد بھی اس کی ایک ہی التجا ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں اور اپنے گھر میں رہوں, کیونکہ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے. ان کو اردو نہیں آتی تو سندھی میں بات کر لوں. تمہاں ہتے اچی کیے محسوس تھا کयो؟ بس باجی صحیح आहे, हिते भलो आहे. हिते भलो आहे. बेकार आहे. पुटनि घर खां ॿाहिरि छो कढियो? बस हर को शादी शुदा आहे, बस न पियो ॾेई सघे त छा करे सघूं था. ان کی داستان یہ ہے کہ ان کے بچوں نے ان کو گھر سے نکالا تھا اور ان کے بیٹے, بس یہ ہے کہ آج کل ماں باپ بھی جو ہے وہ بھاری پڑ گئے ہیں اپنی اولاد پہ. ایک ماں جو ہے وہ 10 بچوں کو پالتی ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ 10 بیٹے ایک ماں کو نہیں پال سکتے. ایک بھی نتھو وڑے, नथो वणे, बस पंहिंजो घर प्यार. बिल्कुलु.
अच्छा करे सब। अल्लाह आसानियों का दो सब इन आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक आसानियाँ करेगा। और मैं इनकी हमेशा मदद करती आई हूँ और आगे भी मैं आपकी मदद करूँगी। मैं आपको अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ। प्यार नहीं जैसे करते, हाँ इस तरह इस तरह इस तरह। गले तो मैं सच में तरह? आपकी जी भी वालेकुम कश्यप। अब देखिए भाई, इस सोशल काम में ये छोटे छोटे बच्चे भी हमारा साथ देते हैं और इनको यहाँ लेकर आने का पर्पस क्या है कि हम ये बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि कैसे इस मुआशरे में औरत को मजबूत बनना है और कैसे अपने हुकूक के लिए लड़ना है। आप देखिए यहाँ पे ये छोटे बच्चे भी आपको काम करते नजर आ रहे हैं। सिर्फ पर्पस ये है कि इन बच्चों को हम सिखाते हैं कि मुआशरे में फीमेल का एक बड़ा रोल है। यहाँ पर जैसे कस्टडियाँ आती है जिन पे जुल्म किया जाता है और जिनको घर से निकाल दिया जाता है और जो मतलब तशद्दुद में होती हैं उनको यहाँ पे लाया जाता है और हम उसे तहफ़्फ़ुज़ देते हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पे रिसेप्शन पे होती हूँ। जैसे कोई अंदर आता है उसकी एंट्री मैं करती हूँ स्टार्टिंग में, फिर अंदर मैं मसमा होती हूँ। अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है वो यहाँ पर आए और यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ की जगह है। सर ये मैं खुद ही इंचार्ज हूँ और वो जो कोई पुलिस या एनजीओ से आती हैं वो कस्टडी उनको मैं ही हैंडल करती हूँ और जो रिपोर्ट होती है और जो वापस जाना होता है वो भी एनजीओस को हम बुला लेते हैं। अगर बहैसियत मुझसे पूछेंगे एज अ लीगल एडवाइज़र ऑफ अल दुआ रिलीफ फाउंडेशन के डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है ख़वातीन पे, अगर हम कराची का बात करें स्पेशली तो कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान की बिगेस्ट सिटी है। कराची की कोर्ट्स की बात करें, जो फैमिली कोर्ट्स हैं, जितना मैंने नोट किया है तो वो तकरीबन इन्हीं मैटर्स पे भरी होती हैं कि जो ख़वातीन जो होती हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं तो वो तशद्दुद का शिकार होती हैं। तो इसी इनिशिएटिव को लेकर हमारी सीनियर है, मेरी एडवोकेट है, मेरी टीचर भी हैं, उन्होंने ये इस अल दुआ रिलीफ फाउंडेशन का इनिशिएटिव लिया जो कि हम वुमेन को लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर होम प्रोवाइड करते हैं। और ना कि बल्कि कराची में स्पेशली ये जो हमारी ब्रांच है, इसकी मेन ब्रांच तो कोरंगी में है, बल्कि हम पूरी सिंध के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे लीगल एडवाइज़र्स हैं, हमारी टीम है जो कि लीगल एड प्रोवाइड करती है सभी बाकी जो कि सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हीं में, ताकि जो वुमेन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसके ख़िलाफ़ जो है कोई एक्शन लिया जा सके। अगर बात करें जो वुमेन होती हैं सबसे ज़्यादा वही सफ़र करती हैं, वही वुमेन सफ़र करती हैं, वही शिकार होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस का, जिनको अपने हुकूक अपने राइट्स का पता नहीं होता। तो जब भी आप देखें मुआशरे में, सोसाइटी में चेंज आती है तो सबसे पहले तो उन बंदों के ऊपर फ़र्ज़ हो जाती है जो कि बहैसियत पढ़े लिखे हैं, जिनको अपने राइट्स बताएं। अगर हम बात करें अपने फंडामेंटल राइट्स की, एजुकेशन के हवाले से, वुमेन राइट्स के हवाले से, जो भी हमारे राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हवाले से, तो जो हम जानते हैं उनके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है कि हम और लोगों के लिए इसको अवेयर कर दें। मुआशरे में हमारी ऐसी ख़वातीन आज भी मौजूद हैं जो ना सिर्फ ख़ुद जो है फलाही कामों में सरगर्म हैं, बल्कि वो अपने इर्द गिर्द जो ये सोच है उसको भी उजागर कर रही हैं। इस तरह की एक हमारी बहन एडवोकेट हुमैरा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानेंगे। और नन्हे फूल नन्ही कलियां भी हमारे साथ यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी, इनसे भी एक सोच जानेंगे कि अगर हम तालीमी मैदान में देखें तो ये चीज़ें हमें बहुत कम नज़र आती हैं। आज हमने दौरा किया, जो एक सोच है, मंशियात या चीज़ें ये जो हैं वो हमें नज़र नहीं आई कि इन इश्यूज़ की वजह से जो है ये मामलात हो रहे हैं। तो क्या इश्यूज़ आप क्या समझती हैं और वो इश्यूज़ किस तरह रिजॉल्व हो सकते हैं? जी इश्यूज़ की बात करेंगे तो मैं यही कहूँगी कि हमारे मुआशरे में फ़ीमेल्स के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है और वो जो दिन ब दिन है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसमें कमी नज़र नहीं आ रही लेकिन वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो मैंने एक स्टेप लिया। पहले तो मैंने ये भी बताया कि एज ए प्रोफेशन में मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन मुझे वेलफेयर का बड़ा काम था और मुझे बचपन से ही एक शौक़ था कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए जहाँ पे हम ख़वातीन को इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और बहुत सारी चीज़ें दे सके ताकि वो मुआशरे में मजबूत हो सके। तो इस तरीके से मेरे दिल में एक ख़याल आया और मैं ये कहना चाहूँगी कि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो मिनिस्टर है मैडम शाहीना शेर अली, उनकी बड़ी एफर्ट से और उनकी बदौलत ही आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ और ये अल दुआ सेफ हाउस हम जो है वो रन कर रहे हैं। और मैडम शाहीना शेर ने वुमेन्स के हवाले से बहुत बड़ा काम किया है। मैं कहती हूँ इससे पहले भी जो मिनिस्टर थी, लेकिन इन्होंने
जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और कर भी रही है, तो मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा मैडम, आज हमने विज़िट किया, हमें जो है वो बहुत एक तकलीफ़ हुई कि हमारा मुआशरा आज हम कहाँ खड़े हैं। हमारी बहनें, हमारी माएँ जो आज इस तल्ख़ हकीकत को फेस करके आ रही हैं, क्या आपको इस तरह का कोई फील होता है, या हम कहेंगे आप इतनी कि कुछ सख्त हो गई हैं, कभी कोई रोना आया, कभी कोई, क्या तासुरात होते हैं जब इस तरह की अगर आप तकलीफ़ की बात करेंगे तो औरत का दिल बहुत नरम होता है, तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, शायद मैं सो भी नहीं पाती हूँ। ऐसी कहानियाँ भी आती है, रोना तो क्या, आप आंसुओं को रोना ना कि एक दिल भी रोता है। और सिर्फ ये दुआ की जाती है अल्लाह मियाँ से कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ करे ताकि हम लोगों की मदद कर सकें और उनको उनके दुख से निकाल सकें। किसी का दुख हम पूरा तो नहीं निकाल सकते, लेकिन बांटने की कोशिश करते हैं कि हम इनके लिए आसानियाँ कर सकें। किसी के साथ बैठना भी मुसीबत में बड़ी बात होती है, किसी के दुख में शरीक होना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे बहुत अफसोस होता है इन चीज़ों पे, जो कहानियाँ मैं डेली बेसिस पे छोटी छोटी बच्चियों की देखती हूँ। और मेरे खुद के अल-दुआ सेफ हाउस में आपने वो छोटी बच्ची देखी जिसकी उम्र 16 साल है, सिर्फ 2 महीने उसकी शादी को हुए थे। तो आप बताएं इस पे क्या मुझे अफसोस नहीं होगा? मैडम क्या पैगाम देंगी कि जब आप एक आम शहरी, एक औरत होके इतना कुछ कर सकती हैं, तो क्या हुकूमती इदारे, हमारे अवामी नुमाइंदे या दीगर बाइसे इख्तियार लोग इस चीज़ को नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने मैडम शाहिना शेर अली की मिसाल दी कि उनकी बदौलत भी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और उन्होंने मुझे फुली सपोर्ट किया है। तो मैं दूसरे जैसे इदारे आ गए, ह्यूमन राइट्स आ गया, सोशल वेलफेयर आ गया, और जो है चीफ मिनिस्टर साहब, जो जितनी भी ये स्टेट में है जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि हम जैसे लोगों को आप जो है प्रोमोट करें, हमारा साथ दें ताकि हम माशरे में इस किस्म के क्राइम्स को ख़त्म कर सकें और आगे बढ़ सकें और लोगों की मदद कर सकें। इसके साथ साथ हमारे गुलशन के मेहमान, हमारी नौजवान नस्ल जो कि इस सोच के साथ जुड़ी हुई है, एक हमारी छोटी गुड़िया कशफ, इनसे हम इनके तासुरात जानते हैं। बेटा आप बताएं कि कैसा लगता है लोगों के काम आकर, कितना टाइम देते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे अम्मी अब्बा या हम किसी की मदद करते हैं, और बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ की कि मेरे अम्मी अब्बा मदद करते हैं लोगों की, और मैं भी यही सीखना चाहती हूँ, मैं भी बड़े होकर यही करूँगी। और गरीबों की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है। बेटा आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं? उनकी मदद करना चाहता हूँ। किस तरीके से उनकी मदद करना चाहते हैं? उनको पैसे देकर और उनके लिए घर बनाना। अब ये एक छोटी सी सोच है, लेकिन छोटा है, फिर भी इनकी सोच अच्छी है। मदद सिर्फ पैसा ही नहीं होता, मदद तो बहुत सारे तरीकों से की जाती है। एक और हमारी गुड़िया हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम तासुरात जानते हैं। बेटा कैसी लाइफ होती है, आप ये सेफ हाउस से बाहर कैसा फील होता है आपको, यहाँ पे आके कैसा? मैं देख रहा था कि फाइलें सेट कर रहे हैं, जैसे घर के अंदर एक औरत काम कर रही होती है। मुझे भी ऐसी फीलिंग आई कि इसको भी आप अपना घर समझ के जो है वो काम कर रहे हैं। तो क्या तासुरात होते हैं? ये हमारे लिए एक घर ही है, और हम इसके लिए बहुत मेहनत करके बहुत कुछ करेंगे और गरीबों की मदद करेंगे। मैं इंशाल्लाह और भी सेफ हाउसेस खोलेंगे और भी मदद करेंगे गरीबों की इंशाल्लाह। जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, और उनको यही कहूँगी कि अल-दुआ रिलीफ वेलफेयर फाउंडेशन को सपोर्ट किया जाए और इस शेल्टर होम को भी, सेफ हाउस को भी सपोर्ट किया जाए ताकि हम लोगों के लिए आसानियाँ कर सके और उनको अच्छे से अच्छी रहाइश दे सके, अच्छे से अच्छा खाना दे सके। बल्कि आगे की यही प्लानिंग है कि हम उनके लिए कोई वोकेशनल सेंटर बनाएं, या जो ऐसी छोटी बच्चियां आती हैं हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो मैं हुकूमत से भी गुजारिश करूंगी इस हवाले से हमारी हेल्प की जाए ताकि हम अपने काम बखूबी और अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें। अच्छा, इख्तिताम में हमने मसाइल तो सुने, हमने जो है इश्यूज़ तो सुने, लेकिन इसमें हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं? तो जो हमारा ये अल-दुआ रिलीफ वेलफेयर फाउंडेशन है, इसमें जिस कदर हो सके हमारे पाकिस्तान और बैरून मुल्क से जो है जिस कदर हो सके आप इनसे रब्ता करें। रब्ता नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। माएँ, बहनें, बेटियाँ, ये सब हम एक फैमिली की तरह हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह।
मैं देखने वालों को यही पैगाम दूंगी जो मुझे देख रहे हैं कि आएँ, हमारा साथ दें, हमें सपोर्ट करें, ताकि ये जो मैंने एक शेल्टर होम यहाँ पे सेफ़ हाउस बनाया है, हर डिस्ट्रिक्ट में सेफ़ हाउस बने और ख़वातीन को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ताकि ख़वातीन जो अपने हुकूक़ के लिए बात कर सकें। सपोर्ट का मकसद ही यही होता है कि फ़ाइनेंशियली आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हर काम के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, चाहे फिर वो आप ज़कात की सूरत में करें, चाहे आप डोनेशन की सूरत में करें, चाहे आप वॉलंटरी किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन से और ख़वातीन की बहुत सारी ज़रूरियात होती है। स्क्रीन पे मेरा अकाउंट नंबर और मेरी NGO का नाम आ रहा है, तो आप मुझे वहीं पे जो है ना मेरी सपोर्ट करें।